गवर्नर ते सरकार दे विचाले मुड़ तो वधी तलखी। गवर्नर ने बजट इजलास नूं फिलहाल नहीं दित्ती मंजूरी। कहा मेरे सवालों के जवाब मिलण तो बाद ही सैशन की अपील के उत्ते करांगा गौर। इन्वेस्ट पंजाब समिट के दौरान सीएम मान ने कारोबारियों को दिता निवेश का सद्दा। कहा पंजाब दे विच उद्योग के लिए चंगा माहौल। सूबे दे विच बेस्ट रेल अते सड़क कनैक्टिविटी। 27 फरवरी तक रिमांड के उत्ते आम आदमी पार्टी के एमएलए अमित रतन बठिंडा कोर्ट ने रिमांड ते भेजिया। विजिलेंस करेगी पुछगिछ। रिश्वत कांड दे विच हुई है विधायक की गिरफ्तारी। विधायक अमित रतन की गिरफ्तारी के विचाले सीएम मान की दो टोक। बोले किसी भी तरह की रिश्वतखोरी बर्दाश्त नहीं। लोगों के टैक्स का पैसा खाण वालियां दे उत्ते कोई रहम नहीं। सीएम भगवंत मान की मंत्रियों विधायकों को सख्त ताकीद। कहा रिश्तेदारां ते करीबियां नूं ना लगाओ पीए। सिर्फ चंगे अक्स वाले लोकां नूं ही रखो ना। विरोधियों ने अमित रतन के बहाने घेरी सरकार। अकाली दल ने की सीबीआई जांच की मांग। तो बीजेपी बोली लोगों के दबाव अगे झुकी सरकार। कांग्रेस ने पूछा कि इहो है बदला। इनकम टैक्स असैसमेंट मामले में नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे हाई कोर्ट। सिद्धू ने डिपार्टमेंट के ऑर्डर रद्द करने की की मांग। 2016-2017 के इनकम टैक्स को लेके है पूरा विवाद। साबका मंत्री भारत भूषण आशू की जमानत के उत्ते फैसला सुरक्षित। हाई कोर्ट ने रिजर्व रखा फैसला। करप्शन केस के 6 महीने तो जेल के बंद ने साबका मंत्री भारत भूषण आशू। बसी पठाना एनकाउंटर दे विच मारे गए गैंगस्टर मनी सहोता का परिवार आया सामने। पिता ने पुलिस कार्रवाई नूं दस्सिया सही। बोले जो गलत उस दे नाल इहो होना चाहिए। तो गैंगस्टर तेजा के परिवार ने पुलिस ते चुके सवाल। पंजाब ते हिमाचल के डीजीपी ने की मुलाकात। दोवें सूबे के विचाले तालमेल वधाउण नूं लैके की गई चर्चा। एंट्री पॉइंटां दे उत्ते खास नज़र रखण ते जोर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई फजीहत। डॉलर को पाकिस्तानी करंसी तब्दील करते हुए कन्फ्यूज। पत्रकार के ध्यान लियाउण दे उत्ते सुधारी अपनी गलती। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ। फर्क तां पैंदा है लैके जदों सरकार ते राज्यपाल आमो सामने होण और ये तलखी ते विवाद थमण दा नाम ना लवे, फिर फर्क तां पैंदा है। अज शुरुआत इत्थों ही करन जा रहे हैं। गवर्नर अते सरकार एक बार मुड़ तो आमो सामने ने। गवर्नर ने फिलहाल बजट इजलास नूं मंजूरी नहीं दी है। वड्डी खबर है इस समय की, क्योंकि 3 मार्च तो पंजाब सरकार ने बजट इजलास सदन का ऐलान कर दिता है कि 10 मार्च को असीं बजट पेश करांगे। 3 मार्च तो बजट इजलास होएगा। ते बजट इजलास के लिए गवर्नर की मंजूरी जरूरी होंदी है। ते फिलहाल बजट इजलास की मंजूरी राज्यपाल दे वल्लों नहीं दी गई है। मंजूरी देने तो पहला मुख्यमंत्री तो जवाब मंगे गए ने ते उन्होंने कहा कि मेरे सवालों ते तुसीं गैर संविधानिक जवाब दिते ने। तुहाडे जवाब अपमानजनक सन। तुसीं मैनूं कानूनी सलाह लैण दे लई मजबूर किया है। मैं कानूनी सलाह लवांगा। इजलास वाली तुहाडी अपील दे उत्ते फैसला बाद दे विच करांगा। सरकार ने गवर्नर तो बजट इजलास की मंजूरी मंगी है। 3 मार्च तो बजट इजलास शुरू होना है। कैबिनेट बजट इजलास दी तरीकों का ऐलान ऑलरेडी कर चुकी है। सीएम ने कहा कि मैं केंद्र के चुने हुए नुमाइंदे नूं जवाब दे नहीं हाँ। गवर्नर ने पूछा कि सिंगापुर भेजे प्रिंसीपल्स की चोण किस आधार के उत्ते की गई है। खैर इस पूरे विवाद के विचाले तुहानूं दस दईए कि जो हुण तक अपडेट है उस दे विच सीएम के वल्लों जदों राज्यपाल ने चिट्ठी लिख के पूछा सी, बहुत सारे मुद्दों को लैके वो चिट्ठी लिखी गई सी। खास तौर पर जिहड़े प्रिंसीपल भेजे गए 36 प्रिंसीपल जिहड़े प्रिंसीपल भेजे गए सिंगापुर उसनूं लैके गवर्नर सवाल पूछते हैं। तो उन्होंने अपनी चिट्ठी दे विच पूछा सी कि उन्हां दी चोण किस आधार के उत्ते हुई। उस चिट्ठी दे विच जिक्र उन्हां दे वल्लों किया गया सी कि जिहड़े चोण हुई है या जिहड़े भेजे गए ने उसको लैके कुछ कंप्लेंट्स उन्हां दे कोल पहुंचियां ने। खैर सीएम ने उस दे उत्ते रिएक्ट किया। पहला ट्वीट करके जिहड़े एक तरीके नाल तिखे निशाने साधे गए तो उस तो बाद एक लैटर भी बकायदा तौर के उत्ते मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों जवाब के तौर के उत्ते लिखी गई। तो उस दे विच सवाल कर दिता कि तुसीं सिंगापुर जाण वाले प्रिंसीपल्स की चोण बारे पूछा सी। तुसीं ये दसो कि तुहाडी चोण का प्रोसैस की है, राज्यपाल की चोण का प्रोसैस की है। खैर इस दे उत्ते हुण राज्यपाल दे वल्लों एक बार दोबारा चिट्ठी भेज के
ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ, ਗਵਰਨਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ, ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ, ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਵਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਵਾਂਗਾ। रुख करते होर जानकारी दे नाल तफसील नाल इस चिट्ठी दे विच जो कुछ लिखा गया है, जो गवर्नर दे वल्लों जारी की गई है, हुण सीएम दे नाम दे उत्ते उस दे विच की कुछ खास मेंशन किया गया है। रुख करते न्यूज़ रूम तो साडे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीनियर सहयोगी विजयपाल बराड़, उन्हां दा रुख करते हैं। विजय, जानना चाहांगे चिट्ठी एक तरीके नाल तलखी वध रही है, उस दे वल इशारा भी करदी है, होर की कुछ खास इस चिट्ठी दे विच एग्जैक्टली कहा की गया है? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ। ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ। ਉਹ ਟਵੀਟ ਲਾਏ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਗੌਰਵ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 6 ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 5-6 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਅੱਜ ਅਟੈਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਔਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਸੇ ਤਲਖੀ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਰ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੌਰਵ ਕਿ ਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ,
ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਤਲਖੀ, ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਕਿਵੇਂ ਐਗਰੀ ਕਰਨਗੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ? ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵਿਜੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ 28 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਾਰਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ 2 ਹੀ ਪੈਰੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸੀਐਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਲੇ ਦਸਤਖਤ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ 3 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, 28 ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ 23 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ 3 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸਟੈਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੀਗਲ ਸੈਂਕਟਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ? ਸੋ ਅੱਗੇ ਗੌਰਵ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਇਸ਼ੂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਜੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 28 ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ 3 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਲਖੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗੀ, ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਕੋਟਪੱਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਠਿੰਡੇ ਲੈ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੀਏ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੀਏ ਰਸ਼ਮ ਗਰਗ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੀਬ 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਟਪੱਤਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਸ਼ਮ ਗਰਗ ਨੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਸਾਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਵੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ।
ਖੈਰ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। पार्टी दे वफादार है, ठीक है। न्यायपालिका ते पूरा भरोसा है, ठीक है। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸੱਦਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੀਏ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਝਾਕ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 20-25 ਸਾਥੀ ਇਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕੋ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੈਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੀਏ ਦੇ ਥਰੂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਜਬੂਰਨ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।